of a party in Assam, Ganaparish, he's the student leader. So he's also my co-fellow. He's one of my best friends, so I just wanted to mention him. Yes. Then, so how many of you are there on Instagram? Just raise your hand. Okay, how many of you are not there in Instagram? Okay. How many of you are there on Facebook? Okay. How many of you are there on LinkedIn? Everyone? Okay. How many of you are active in LinkedIn? Very good, very good. Good. So others, please prepare your LinkedIn profile and get active, because in LinkedIn being active is very important. So every day, as part of you do your academical assignment or not, every day half an hour, 15 minutes to 30 minutes, please use LinkedIn every day. This is going to be a game changer. This will set you apart from the crowd. Every day 30 minutes or 15 minutes spend on LinkedIn every day. Don't go to other platforms. Please be on LinkedIn and try to build your profile, try to build connections, try to read blogs in that. This will set you apart. This is nothing, I'm not giving you any difficult task. As a student, for next 2 years, you do this every day and come to me and say after a 6-month period, you will see a lot of change in you. Okay. After two years of time, you will get to know a lot of things. So this is very, very important. And how many of you have like Economic Times paper or Times of India? Please do reading every day. Economic Times is best, but it is little expensive, I think. You don't get here, I think. In Madurai, do we get Economic Times? No? But we don't need it. We don't need the hard copy, right? The soft copy is there. I have the subscription, but it is 1,000 rupees for 3 months. I'm sure they can afford it. I don't think. Yeah. So maybe you can collectively we can take it. Collectively as a like, institution. But it will be the next day. That is fine, sir. That is fine. Here in Madurai. Madurai is the next day only we get. Oh, sir, if the department can issue few copies, then they can read Yeah, Economic. so that's what they're saying. So I think it's already available to them. It's not just Economic Times. It has quite a few other newspapers. Oh, and Mint a few other magazines. Is what I understand. Very good, very In fact, good. I just wanted to bring this up. So when I started, when we started this initiative of getting Harvard Business Review. Great. I think from Yeah. a content standpoint, I think they should be having enough. Just that if they are consuming their work. Yeah, I missed these points which I wanted to convey. So as a student of MBA, doing a lot of case studies is important. You know, how do you get a job in McKinsey? Have you heard of the company called McKinsey? McKinsey, one of the top 4 management consulting companies. Today, management consulting companies are the most lucrative career options for you, where you get a lot of lucrative like salary. Like you see, in the newspaper, like IIT student, IIM student getting 2 crore package, 3 crore package. They have maximum being management consulting company like BCG, Boston Consulting or something like that. Application in the vacancy, along with your application, they will send you a game. You have to play the game and give result. That's the part of your recruitment. So that game will be like a case solving game. It will not be like a conventional game, not a shooting game. It will be like a case solving game. So this GJ will also help you, like you can do some lot of case studying, and now Harvard Business Review also has come. So you can do case solving is very, very important. Having practice of having, I'll give you now I'll make it interactive. Guys, I'll give you one question. I'll give you one on like a problem. Like as a student of management, how will you solve that? Okay. So there is a situation in the US, lot of Canadian dollars are coming in. Okay. And it is creating a lot of havoc in the system, in the economic system. Now the US government wants to solve this issue. For that, it is hiring a consulting company to find out what is happening. So how can we curb this issue? Because it is creating a lot of problem in the economically. Okay. Now there should not be any Canadian dollars in the system. Now, what are the options available? How do they study? It's a bigger one. It's difficult. Okay. Okay. So what it is, they will collect data. So which part this circulation is more? Only on the border areas. When you go into the data,
these things, this circulation, this Canadian dollars currency is more only in the border areas, US and Canada borders. This is one finding which is going to be very helpful. So through the border areas, it is coming inside the system. Okay, so what is making people use Canadian dollars in the border area? Because they are not able to change. There is one, they are not changing, and it is going to be expensive changing at airports. So people are avoiding convention at the airport. This is one thing. And second one, there are no enough. Then the solution is there are no enough ATMs at the area. Okay, there are no enough ATMs. Third one is after the ATMs are installed, there should be a proper channeling system where you can put Canadian dollars and get US dollars. This is a solution which I give. But many people, when I told this question, what they came up with, we can start banks at these border areas. But is it a feasible? Is it an economically feasible one and solution? No, it's difficult. How many people you have to hire, rent, and all so many things. So starting an ATM. So this is a case study. This is like a case solving thing which you can do. Okay. So yeah, we go to DJ. So this is the portal I said. You can also, you will have everything. This is the DJ portal. You will have the career opportunities. You will have the case solving thing. So everything will be there in that. So you can find anything on that. So once you if you want, you can go and join. So yeah. So any questions? Any questions? No? Yeah. Then yeah. So now this is my startup. Now this is my startup called Exodus Career Counseling. Exodus Career Counseling. So I conduct a lot of career workshops and seminars across South India. I've done in Mysore University, Anna University, Pondicherry Central University. I conduct 1 week of workshop. So like that, I do a lot of stuff, especially in the institutions. In the past 1 month, I'm in Madurai and I conducted in American College, Takaraja College, a few institutions, and now I'm here also. So in case you need any personal assistance, you can contact me through the portal. And there is a TopMate link also. Like in the TopMate, you can connect with me personally. You can book a slot and talk to me personally if you're interested. And if you want to know a lot of scholarships, fellowships happening around, I run a career community. It's called Growth Mindset Community. If you want to get added for free to this community, you can just scan this QR code and get into the community. So in this we regularly update new scholarships, fellowships, opportunities, job opportunities, visa sponsored things, all that. So all these things we keep updating. So maybe like to those who have added, I'll send the link again, those who have loaded. So those who are not having the phone, you can get the link. Is it scanning? So through the TopMate link also you can connect with me personally. Yeah. Any more doubts? Anything? Anyone wants to ask any question? Then we can finish it off. You can ask me anything. Anything from public policy, media and communications. Even about cinema you can ask me. Journalism, media, television, anything you can ask me.
Leo beta. I really don't have an update for you. Yeah, fine. Yeah, thank you. So thank you. It's good to see someone from our institution who has gone to this level. Let us give a big round of applause to Anubhav. Thank you, Anubhav. So wonderful to see your achievements and the way you are progressing. And God bless you to grow more. That's our wish. We wish to see you in a very bigger level in your career. All the very best to you. My students will be getting in touch with you for a lot of aspirational progression. Right. So next, let me call Karthik. Karthik, let it be an informal forum. Don't make it so much formal and all. Right? They have listened a lot of formal things. And see, some time back you were sitting at that side. Keep remembering that. I always remember. The pain you should know sitting that side and listening to this side is, you know. Why blood, same blood, you should know that, right? Okay, give me 5 minutes. I'll prove that I'm still on the other side. Good afternoon. Good evening. Almost good evening, right? Everybody is tired. Huh? First of all, no, I think Mr. Shubh did the right thing. You have one side, he's done so many certifications, academics, etc. So I'm the flip side of it. I have not done any of those. Okay? So to that extent, I can't another technology person another structured person. So I'm like an extremely unstructured person. Unstructured, I need one help from all of you. If you guys don't take me in the right direction, you will not get anything out of me. I'm being very clear and straight. So this is an interactive session. You want something from me, you please take it from me. But I'm really not sure. I rarely kind of come into this event. It's been 20 years since I left college. I have come here thrice. So I'm just thinking, I'm just still trying to figure out where do we get started. So sir solitaire, actually people don't realize. Point number one. I'm not going to kind of give you an advice saying these are the 10 things that you have to do in corporate, you will be successful. I don't think there is a formula. I'm being very strict. There is no formula to success. Each individual has their own way. Some of them become super successful. Some of them become failures. Some of them kind of keep floating. Which is the fact of life. But given that fact, everybody still needs to work towards reaching the highest level, otherwise you can't even float. You will kind of give up and be doing nothing. That's where we will end up being. So that's the simple point that I always followed. When I joined MBA, I was like, I used to stay in Chennai for so many years. Chennai time. I think I started in Trichy at some point in time, and then I moved to Chennai. Chennai education. So which means I did not do good in studies. My 10th, peers compare maths teacher okay, right. By the time I finished that, I changed 3 colleges in life. I had absolutely zero clarity, and I'm being very straight with you people because I'm sure all of you here in some way or the other are not too different. I believe that. I don't think anybody is so clear on where you want to reach. So now first BSc Maths Loyola College join panna. Second week I was out of it, and I said I will go and join Vivekananda College to do BSc Zoology, Maths related Zoology. I just couldn't take it. The third college, last day of admission was AMGN College. The 3 BSc Maths. I am BSc Maths. That's where it was. And last year, I passed. My wife and I but I'm still telling you, my wife is here. Anyway, she's listening to all this. So that is where I was. And she doesn't take me seriously. So that is where I was.
கஷ்டப்பட்டு ஏதோ பிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ காட் அ ஜாப் இன் ஹேண்ட் இன் அ கம்பெனி கால்ட் இன்டகிரேட்டட் என்டர்பிரைசஸ். சமோ சேல்ஸில் போகணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். There was only one small clarity in life. I don't know why I got that clarity. சேல்ஸில் தான் போகணும்னு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது. வேறு எதுவும் பண்ண முடியாததுனால நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னா நான் பேஷனேட்டாக இருந்தேன்னா எனக்கு இப்போ கூட தெரியாது. பட் சம்வேர் there was the clarity that I will join sales at some point in time. ஸோ எல்லாரும் NIT போய் ஜாயின் பண்ணாங்க. நான் வந்து NISன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, the sister concern of NIT, that is National Institute of Sales. அந்த கம்பெனி இன்னைக்கு இல்லை, இருக்க கூட இல்லை. நான் சேர்ந்தேன், நான் வெளியே வரும்போது அதான் லாஸ்ட் ஆச்சு. பட் த குட் பார்ட் இது, அது அப்பா பண்ணேன், நான் டிகிரி படிக்கும்போது சைடில் பண்ணேன். பட் அங்கே ஜாலியாக என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். NIS போகணும்னா ஃபேஷன் ஷோ கண்டக்ட் பண்ணுவோம், அது பண்ணுவோம், இது பண்ணுவோம். இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் மை கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ். ஸோ அங்கே தான் முக்கால்வாசி டைம் இருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் எங்கள் காலேஜே போகல, NISல தான் இருந்தேன் முக்கால்வாசி டைம். பட் அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் லக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த NISல எனக்கு வந்து ஃபிலிப் போர்ட்டர் புக்கு அங்கேயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ when I actually joined MBA, most of the books I had already covered in NIS. Good or bad, I don't know. But the theory side of it, I was somewhere, யாராவது ஏதாவது ஒரு ஃபிலிப் போர்ட்டரை பற்றி சொன்னால் எனக்கு புரிஞ்சிடும். I have not struggled. So I did not come here as a fresher of MBA, but somewhere I had some knowledge. சேல்ஸை பற்றி தெரியும், ஏதோ ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தாங்க, how to sell. 2 வருஷம் சைடில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ how to sell 2 வருஷம் ஒரு தியரி எல்லாம் முடித்தேன். All of those done, I was absolutely zero clear where to go. I found a job because of NIS. I found a job in integrated enterprises for 4,500 rupees per month salary. எங்கள் அம்மா வந்து என் மண்டை மேலே உட்காந்துருந்தோம், நீ அட்லீஸ்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனாக பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே கடைசிக்கலாம். இங்கே வரும்போது I don't think I was prepared to even take this journey, frankly. Zero motivation to come here. சென்னையிலேருந்து சடனாக இங்கே இப்போலாம் இந்த ரோட்ஸ் ஆர் அமேசிங்க. நான் அப்போ பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இறங்கி இங்கே வரணும்னா இட் வாஸ் அ ஜெர்னி. ஜெர்னி ஊரை விட்டு ஊர் வர மாதிரி. எங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டா ஹாஸ்டல், திஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி ஐ ஹேட்டட் டு ஸ்டார்ட் திஸ் பிளேஸ் ஜென்வின்லி. பட் ஸ்டில் அங்கே எகைன் அந்த டர்னிங் பண்ணுவோம் வரும்ல, அப்போ தான் எனக்கு வந்து இப்போ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியல. அப்போது the biggest gift I got from them was freedom. Freedom to do whatever I wanted. But the only question still remained, நீ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது, அப்புறம் பண்ணு. அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it took a while. So first 6 months keep going. சடனாக ஒரு நாள், பிகாஸ் NISல இருந்ததுன்னா சேல்ஸ்லேயே போகலாம்ப்பா, வேறு வழி இல்லை, அட்லீஸ்ட் let me give it a full shot அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி, அந்த ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ரிவ்யூ எனக்கு ஏன் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குன்னா, சார் வந்து அதையாவது படிச்சு வைப்பா அப்படி சும்மா இருக்கு, போய் லைப்ரரி மட்டும் போய் அதையா படிச்சுட்டு வா, அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங். அது படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஏதோ புரியுற மாதிரி இருக்கு. இட் வாஸ் அவருடைய ராஜீவ் கார்வால்னு அப்போ ஃபிலிப்ஸில் வைஸ் பிரசிடென்ட். எனக்கு புரிஞ்ச ஒரே ஆர்டிக்கல் அதான். ஏன்னா மீதியெல்லாம் ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ரிவ்யூவில் வரும். பிஸ்னஸ் 2 ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ரிவ்யூ, இன்னொன்று வந்து பிஸ்னஸ் இந்தியா. இந்த 2 மேகசின். பிஸ்னஸ் இந்தியா பார்த்தேன், ராஜீவ் கார்வால் வந்த உடனே இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு. அவர் சொல்லும்போது எனக்கு ஏதோ லைட்டாக புரியாத மாதிரி இருந்தது. ஸோ தட் வாஸ் ஒன்லி 1.5 page ஆர்டிக்கல் விச் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன். அந்த 1.5 page ஆர்டிக்கலை ஃபுல்லாக மாஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். இட் லெட் மீ டு a few other important things. எல்லாம் புல்லட் பாயிண்டாக தான் படித்தேன். நான் டிஸ்கிரிப்டிவாக படிக்கிற அளவு எனக்கு பொறுமை கிடையாது. ஒரு புக்கு கொடுத்தா படிக்க மாட்டேன். இன்றைக்கும் ஃபிலிப் கோட்லர் எனக்கு தெரிஞ்சது அதே 4 P's ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் தான். இன் மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் அதுக்கு மேலே ஆக்சுவலி சரக்கே இல்லை. உண்மையாக சொல்கிறேன். அந்த 4 P's தாண்டி ஒன்றும் இல்லை. அந்த 4 P's ஃபிலிப் கோட்லர் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டாரு, எல்லாரும் படிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம ஊரில் சுற்றி இருக்குது எல்லா இடத்துக்கும். இந்த 4 P's இல்லாமல் தேர் இஸ் நாட். இங்கே எழுத்தாப்புல அப்போ டீ கடை அவரும் 4 P's ஃபாலோ பண்ணார், அவருக்கே தெரியாமல். That's how it is. It's largely common sense, in my opinion. அதை நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சூட்டை நம்ம பர்சனாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம். I think that is where it is all about. So எனக்கு இந்த sense of motivation, I am the least motivated person. Everybody says Karthik பயங்கர செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட், அதை பண்ணா. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் எனக்கு பின்னாடி எனக்கு கூட குத்துறதுக்கு ஆள் இருந்தாங்க வாஸ். அவங்க குத்தும் போது நான் குத்து வாங்கிட்டு சொன்னதை கொஞ்சம் கேட்டேன். தட்ஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். கேட்க மாட்டேன்னு திமுடா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் அம்மா, அது எங்கள் அப்பா குத்துனா நான் கேட்க மாட்டேன் ஆப்வியஸ்லி, பிகாஸ் அவர் ரொம்ப கோவமாக குத்துவார், எனக்கு செட் ஆகாது. எங்கள் அம்மா வந்து கேர்ஃபுல்லாக என்னை புரிஞ்சுட்டு ஷி யூஸ் டு புஷ் மீ. சமோ ஐ ரீச் டு MBA வந்து அப்புறம் இங்கே இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்போ இவ்வளோலாம் கூட்டம் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து எப்படி எங்கள்கிட்ட பேசி தான் ஆகணும். ஸோ தே ஆல்சோ ஹேட் நோ சாய்ஸ், வி ஆல்சோ ஹேட் நோ சாய்ஸ். ஸோ சின்ன பேட்ச் 12 பேர். என்னோட கிளாஸ்மேட்டு சாரோட ஒய்ஃப் என் பேட்ச் தான், என் கிளாஸ் தான். And I said, you அடம் பிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்தேன்.
இப்போ பாருங்க 85 plus. I don't know. நீங்க எவ்வளவு கம்ஃபர்ட்டபிளா பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. Probably I was a little comfortable with 12 people, 10 people. அதுலயும் இப்போ நான் 3 பேர்ட்ட தான் பேசுறேன். நீங்க பேர் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. So to that extent I'm very reserved ன்னு சொல்லலாம். I always was reserved. எனக்கு இங்கிலீஷ் நான் MBA ஸ்டார்ட் பண்ற வரைக்கும் நான் இங்கிலீஷ் பேசணும்ன்ற அவசியமே எனக்கு இல்லை. சென்னையிலேயே இருக்கட்டும் அந்த தமிழ் பற்று தான். யாராவது இங்கிலீஷ்ல பேசினா நான் தமிழ்ல தான் பேசுவேன். ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா இல்லை. இட் வாஸ் நாட் மை ட்ரூ லாங்குவேஜ் இல்லை. நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா மேனேஜ் பண்ணேன் தமிழ். அவசியமே இல்லையே. MBA முடிச்சுட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பாம்பேல போய் தூக்கி போட்டாங்க. I had no choice at that time. Letter வந்துருச்சு. Everybody is celebrating. I wasn't sure whether I should celebrate or not. எனக்கு கன்ஃபியூஷன். லெட்டர் வந்துருச்சு. பாம்பே வான்னு சொல்லிட்டாரு அவர். அந்த லெட்டருக்கு ரிப்ளை வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 1.5 மாசம் கழிச்சு வந்தது. அப்போ இந்த சோ கால்ட் ஃபாஸ்டர் மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. நோ ஃபோன் கால்ஸ், நோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி. காலேஜோட நம்பர் கொடுத்துருந்தேன். ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஈவன் ரெட் இட். பட் லெட்டருக்கு ரிப்ளை ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. விச் மீன்ஸ் தே ரெட் வாட் எவர் ஐ ரோட். இன்னைக்கு நான் அந்த லெட்டர் ஃபேம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என் ஒய்ஃப்ட்ட நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து பீத்தி பாரு நான் அப்போ எழுதுற லெட்டர்னு. அந்த லெட்டர் இப்போ படித்தா இப்போவும் எனக்கு வந்து ஐ ஃபைண்ட் that it is genuine. இப்போ படிச்ச ஒரு காலேஜ் பையன் தமாஷுக்கு எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அந்த லெட்டர். இன்னைக்கு படிச்சாலும் I find it very relevant. That way I am very happy. அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் பண்ணேன். Probably I am not still happy about it. But on the letter I still feel it is like my 100% effort. And the satisfaction இன்னைக்கு இருக்கு. 22 years ஆச்சு. And it was the least academic letter. It had no reference to a book. It had no reference to any theories that I have done. It was just my heart I wrote there. அந்த லெட்டர் வேணா எனக்கே ஒரு நாள் உங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரியல இந்த ஜவாப்ஸ். எனக்கே ஒரு நாள் அந்த லெட்டரை காட்டுறேன், நீங்கள் படிங்க. அதுக்கு வந்து ரிப்ளை தான் பாருங்க. ஐ ஜஸ்ட் எனக்கு மைண்டில் தோணுனதை நான் எழுதினேன். இட் ஹேட் நோ மென்ஷன் ஆஃப் எனி ஸ்ட்ராட்டஜி, 4 P's எதுவுமே எழுதலை. சார் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அவர் ஒரு வார்த்தை எழுதிங்க. ஐ ஸ்டில் லைக் தட். ஐ லவ் டு கெட் இன் டு த ரோட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இன் த டஸ்ட்னு போட்டிருந்தார் ராஜீவ். நான் அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துட்டேன். அவர் வந்து அவர் ஸ்டைலாக இங்கிலீஷில் எழுதுறதுன்னு எனக்கு தோணல. ரோட்டில் அடங்கி ரோலிங் த ஸ்லீவ்ஸ் அண்ட் டஸ்ட்டில் வேலை செய்யணும் இவ்வளோ சொல்கிறாருன்னு அதே பேஷனில் அவருக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். த சேம் டஸ்டி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் ரைட். அவங்க வந்து நான் எழுதின கண்டென்ட்டை பார்த்து இது சூப்பர்னே சொல்லலை. ஆல் த சைட் உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மதுரையில் உட்காந்து இவ்வளோ தூரம் லெட்டர் போட்டிருக்கேன். அட்லீஸ்ட் யூ டிசர்வ் டு பி கிவன் தட் டைம். அங்கே போய் சுரேஷ் குமார்னு ஜெனரல் மேனேஜர் இருந்தார். He was the general manager marketing for Philips India consumer electronics. நான் அப்போ டிவியை பற்றி எழுதியிருந்ததுனால ராஜீவ் காவை வந்து அவருக்கு லெட்டரை ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவர் என்ன கூப்பிடுறாரு. அந்த லெட்டரில் அவர் வந்து நான் அங்கே போனோடனே அவர் என்கிட்ட உட்காந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கேட்ட அந்த மோஸ்ட் அன்கம்ஃபர்டபுள் கொஸ்டின். இங்கேருந்து போகிறேன், நான் பாம்பே போனதில்லை முன்னாடி, ஹிந்தி சுத்தமாக தெரியாது, இங்கிலீஷ் ஆப்வியஸ்லி இஸ் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் லாங்குவேஜ் ஃபார் மீ. அங்கே போகிறேன், பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ். இன்னைக்கு பெரிய பெரிய மால் இருந்தது. அங்கே ஒரே ஒரு இதுதான், 2 ட்ரெயின் ஏறி போகிறேன். போனது அன்ரிசர்வ்டு. ஏன்னா டிக்கெட் கிடைக்கல. அவ்வளோ ஷார்ட் நோட்டீஸில் கூப்பிட்டுட்டாங்க. 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணணும். பட் கிளம்பி போயிட்டேன் ஒரு தைரியத்தில். அதாவது ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் லக்னு சொல்லுங்கள். எல்லாருக்கும் வரலாம் இந்த ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் லக். டாட்டா கேன் கிவ் யூ ரைட்டிங். ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் லக் எவ்ரிபடி வில் கெட். அது நம்ம எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிற தான் நமக்கு கையில் இருக்குது. ட்ரெயினில் ஏறி போயிட்டு அங்கே இறங்கிட்டு எனக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் இருந்தாங்க. இறங்கிட்டு காலையில் அப்படியே ஓடுற ஆஃபீஸுக்கு டெக்னோபாலிஸ் நாலேஜ் பார்க் மகாகாலி கேவ்ஸ் ரோட்டில் இருக்குது. போய் இறங்குற அந்த பில்டிங்ல இருந்து தலையும் புரியல, வாலும் புரியல. ஐ வாஸ் க்ளூலெஸ். ஐ டிட் நோ ஹவு டு என்டர் தி பில்டிங். எனக்கு அந்த பில்டிங்குள்ள போகவே பயம். ஐ வாஸ் லிட்டரலி ஷிவரிங். உள்ளே போய் அவரை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு 2 மணி நேரம் ஆச்சு. ஹி வாஸ் ரெடி. எனக்கு அவரை போய் கரெக்டாக கேட்டு அவர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் மீ சாலிட் 2 hours. அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது எப்படின்னா அந்த ஆக்சஸ் கார்டு வச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளிப் ஆகிறது எனக்கு அவ்வளோ பயம். நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா இல்லையா, எல்லாரும் நம்மளை சுற்றி நோட் பண்ணுறாங்களே, வாட் இஃப் ஐ ஸ்ட்ரகிள், அவ்வளோ டென்ஷன். உள்ளே போயிட்டு அவர் சிம்பிளாக உட்காந்தோடனே கேட்கக்கூடாது அந்த ஒரே கேள்வியை கேட்டேன். யா யங் மேன், வாட் யூ வாண்ட் டு டூனாரு. முடிஞ்சது. அந்த வாட் யூ வாண்ட் டு டூலையும் முடிஞ்சது. நான் ஓப்பன் ஆக சொல்லிட்டேன். சார் நீங்கள் நான் ஒரு லெட்டர் எழுதிங்க. யூ ரெட் த லெட்டர். ஐ வாஸ் ஸோ இன்னசென்ட் அட் தட் டைம். நான் தெரியல அது இன்னசென்ட்ஸுங்கிறது எனக்கு அப்போ தெரியல. எனக்கு வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ ஐ அட்மிட்டட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சார் ஐ ரெட் திஸ். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. இந்த லெட்டரை படித்தா எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு எழுதிட்டேன். எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும். இதுக்கு மேலே என்ன நீங்கள் தான் சார் எனக்கு சொல்லணும். எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க, நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்ற. சரி உனக்கு 2 சாய்ஸ் கொடுக்குறேன். டு யூ வாண்ட் டு டு ஸ்ட்ராட்டஜிக், நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ணு. அது வரைக்கும் ஹெல்ப் யூ. பிகாஸ் ஐ கேனாட் எம்ப்ளாய் யூ ரைட் நவ். யூ ஆர் நாட் ரெடி. நீ வேலை தேடி வந்திருக்கேன், எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது. நீ ஓப்பனாக சொல்லிட்டு நீ எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கே தெரியல. ஸோ இட் இஸ் அ வின் வின் ஃபார் போத் ஆஃப் அஸ். 2 பேருக்குமே நம்மளுக்கு தெரியல உனக்கு என்ன வரணும்.
So he liked it. He told me your project, but another project பண்ணு. Do you want to do it in strategic management or நீ வந்து மார்க்கெட்டிங்ல பண்ணுவியா? அவர்ட்ட இமிடியேட்டா கேட்டேன். சார் நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார் அப்படின்னாரு. நான் மார்க்கெட்டிங் ஹெட்ப்பா அப்படின்னாரு. சுரேஷ் சுவால் அவர் பேர். வெரி கைண்ட் டு தி கிரவுண்ட் பர்சன். நம்ம பெரிய பெரிய பதவி போயிட்டா என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் கார்பரேட்ல. நான் இன்னைக்கு அவரை நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன். ஐ எம் நாட் இன் டச் வித் ஹிம். பட் அன்னைக்கு அவர் எனக்கு பண்ண ஹெல்ப் இஸ் வாட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் டு கான்ஃபிடன்ஸ். அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் நீங்க என்ன சார் டிபார்ட்மெண்ட்? நான் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னாரு. அப்படின்னா நான் மார்க்கெட்டிங்கே பண்றேன் சார். That was my only criteria to select whether I am going to strategy or marketing. There is logic here, but that's the best part. அவர் என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல போட்டாரு. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல போட்டு நான் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர்ஸ் தான் is valid even till today. He put me under அவருக்கு கீழ அவர் வந்து என்ன மாதிரி தான் பெரிய எஜுகேஷன். Probably he related to me because he came up the hardware. சென்னையில் he was the branch manager. But he's from Kerala originally. Kerala கஷ்டப்பட்டு அங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் சென்னைக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து he started his career as ஒரு on ground sales person becoming the general manager of Philips India. என்ன பொசிஷன்? ஸோ அவருக்கு வந்து ஓகே நம்ம மாதிரியே ஒருத்தர் இருக்கா கஷ்டப்பட்டு வந்துருக்கோம் இவனையும் சேர்த்து போமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் கீழே இருந்தவங்களாம் யார் தெரியுமா? there was a guy called ராம் மகந்தி. எனக்கு இன்னைக்கு அவரை பிடிக்காது பிகாஸ் அவர் ஐஎம் ஓகே நேரம் அவர்கிட்ட போட்டார். யூ கோ அண்ட் ஒர்க் வித் ஹிம் அப்படின்னாரு. எனக்கு இந்த பேரெல்லாம் ஏன் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஞாபகம் இருக்குன்னா அவ்வளோ கிரைண்டு. பட் அந்த கிரைண்ட் தான் கேவ் மீ கான்ஃபிடன்ஸ். தட்ஸ் வை ஐ அம் டெல்லிங் யூ திஸ். ஆல் ஆஃப் யூ வில் கெட் இட். நீங்கள் வந்து எனக்கு ஓடுறதுக்கு சாய்ஸ் இல்லை. அதனால நான் எப்படியும் வந்து அது ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் தெரியுமா? நீ இது பண்ணி தான் ஆகணும். ஒன்றால் வழி நீ எப்படி திருப்பி ட்ரெயின் பிடிச்சி திருப்பி வந்துடுவியா? பண்ண வர முடியாது. யூ வெண்ட் தேர் யூ கேன் நாட் கம் பேக் வித்வுட் டூயிங் எனிதிங். எனக்கு சாய்ஸே இல்லை. ராமகதி கிட்ட உட்காந்து அவர் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை புரியல. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கேன் யூ டூ தட் திஸ்ன்னு நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் ப்ராஜெக்டே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். எங்களுக்கு ஒரு 3 போட்டார். அது 3 ரிசர்ச் ஓஆர்ஜி மார்க்கோட ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு. திஸ் இஸ் வாட் ஓஆர்ஜி மார்க் இஸ் திங்கிங் அபவுட் அவர் பிராண்டுன்னாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது எஃப்எல்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் போட்டார். எல்லாம் குண்டு குண்டாக இருக்குது ரிசர்ச் டேட்டா. அது எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் சார்? விற்குமா விற்காது அவ்வளோதான் சார் தெரியணும் நம்மளுக்கு. எதுக்கு இதில் இத்தனை வச்சு என்ன செய்வீங்க? ஃபிலிப்ஸ் விற்கல. we are degrowing. விற்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அவ்வளோதான விஷயம். என்னால் இவ்வளோ போட்டார். பட் அதுக்கப்புறம் நான் ரிசர்ச் பண்ணி எனக்கே தெரியாது. நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போது ஐ யூஸ் டெக்னிக் கால்டு ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது? கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேக்டர் அனாலிசிஸை மேனுவலாக கால்குலேட்டே பண்ண முடியாதான். யூ நாட் நீடட் அ சாஃப்ட்வேர். SPSSன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யாருக்கும் தெரியல. நான் இங்கே இருக்கிற சர்க்கிளில் யாருக்கு தெரியும்? அப்போ நம்ம என்னோட எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் திருவேங்கட சரதார் சார் எங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அவர் அருமையாக எனக்கு தெரியல. கிளாஸே போவாங்க. ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் வேற வழி இல்லை. திருப்பி வர எல்லாத்தையும் கேட்குறேன் யாருக்கும் புரியல. ஒன்று SPSS அப்பா என்கிட்ட ஒரு CD இருக்குப்பா அப்படின்னாரு. என்ன சார் சொல்றீங்க? எனக்கு தெரியும்ப்பா SPSS ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணாரு. ஊரெல்லாம் தேடிட்டு பக்கத்துலேயே ப்ராஜெக்டை முடித்தேன். பட் நான் இவ்வளோ சிம்பிளாக சொன்னாலும் தட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1 year ஜர்னி. ஐ டிட் போத் மை ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் Philips. பட் என்னோட அந்த லர்னிங் ஜர்னியை பார்த்து நான் காலேஜில் படித்ததை விட ஃப்ராங்க்லி அங்கே தான் ஜாஸ்தி நேரம் படித்தேன். பட் அங்கே ஜென்யூனாக படிக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். நான் உட்காந்து ட்ராயிங் எல்லாம் போடுவேன். டிஸ்பிளே போர்டு எப்படி நீங்கள் வசந்தலுக்கு போனீங்கன்னா யூ சி திஸ் இஸ் ஆஃப் த டிவி இஸ் டிஸ்பிளே. நான் போக அந்த ட்ராயிங் எல்லாம் போடுவேன். எப்படி பண்ணால் எல்லாம் சரியாகும். பியூர்லி காமன் சென்ஸ். நான் அங்கே போய் நின்று இந்த டிவியை பார்க்கணும்னா வாட் வில் அட்ராக்ட் மீ? தட் இஸ் ஆல் ஐ ஹேட் இன் மைண்ட். இவ்வளோதான் பண்ணேன். ஐ திங்க் ஐ கைண்ட் ஆஃப் கம் அ லாங் வே ஒன்லி ஆன் காமன் சென்ஸ். இங்கிலீஷ் பேச வேண்டிய கட்டாயம் பேசினேன். டுடே இஃப் ஐ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் வெள்ளக்காரன் கூட வந்து என்னை வந்து கீழே பார்க்கறது இல்லை. ஸோ ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள். இப்போ இன்னைக்கு நான் இந்த தமிழில் பேசுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ டு கம்யூனிகேட் வித் யூ இன் தமிழ். நான் இங்கிலீஷில் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு நீங்கள் பாட்டு கிளம்பிடுவீங்க. ஐ எம் எனிவே லைக் பிட்வீன் நவ் அண்ட் யுவர் ஃபன். ஸோ யாரையும் நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டீங்க. ஸோ அதனால் ஐம் ட்ரைங் டு டூ மை பெஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிவிங் யூ சம்திங் தட் ஐ வில். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அ ஜர்னி. யாராவது என்கிட்ட வந்து வாட் இஸ் த வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்டால் இன்றைக்கும் where do I really want to end? I have no clue. யாராவது வந்து வாட்ஸ் யுவர் விஷன் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டால் எனக்கு இன்றைக்கி ஆன்சர் கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா ஐ லவ் டிரைவிங் மை கார். இதை தாண்டி there is nothing that really attracts me. It is not my personality to stand and talk for hours together. அதான் பியூட்டி. என்னால் நின்று
3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்துக்கு மேலே பேசுகிற பர்சனாலிட்டி எனக்கு கிடையாது. ஆனால் எனக்கு வந்து வேலை எப்படி தெரியுமா, நாள் பூரா பேசிட்டே இருக்கிற வேலை, நின்று இப்படி ப்ரெசன்டேஷன் போட்டுகிட்டே இருக்கிற வேலை. தட்ஸ் த பியூட்டி. இன்றைக்கி அந்த வேலையை பண்ணுறேன். பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அட்லீஸ்ட் ஓகே மீதி வேலை சொல்லி நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருக்கு. And the next question, lot of people say Karthik has become very successful. I'll be very frank. நான் நாடுற நாடு எனக்கு தான் தெரியும். The so-called success is the view of the external world. என் வைஃபுக்கு தெரியும் நான் நாடுறது என்னன்னு அவருக்கு தெரியும். ஸோ மோட்டிவேஷன் இருக்கிறத ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் குத்துறதுக்கு கடந்த 15 வருஷமாக அவர் தான் நான் குத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஷீ கிவ்ஸ் மீ. நமக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. சிம்பிளான விஷயத்துக்கு நீ ஏன் கஷ்டப்படுறன்னு நம்ம அப்போ வந்து என்ன தமாஷா சொல்லிட்டு போயிட்டேன். அப்புறமா நம்ம அதை தான் பண்ணிடுவோம். எனக்கு அதுதான் ஒவ்வொரு நான் வந்து ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு சண்டை தான் போடுறேன். நான் சொல்கிறேன் நீ கேட்க மாட்டேன்றா. ஆனால் நான் கடைசியில் பண்ணுறது அவன் சொன்னதான் பண்ணுறேன். ஆனால் 2 வருஷம் கழிச்சு. And I end up losing that battle by default. ஏன் தெரியுமா, என் பர்சனாலிட்டி இஸ் a little restless personality. என்னால் உட்காந்து பொறுமையாக உட்காந்து டைப் படிக்கிறது, ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது, எனக்கு இன்றைக்கும் ஒரு லைன் கோடு தெரியாது. ஐ ஹவ் அன்றைக்கே கம்ப்யூட்டரை வந்து கஷ்டப்பட்டு ஜஸ்ட் பாஸ் தான் ஆனேன். சுஜாதா மேடம் இருந்தாங்க, ஏதோ பாஸ் ஆகிட்டேன். அவ்வளோதான் என்னோட டார்கெட். இன்றைக்கும் எனக்கு ஒரு லைன் கோடு தெரியாது. அப்படியா சார், அப்போ ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிட்டேன். அதே மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி ஒன்றுமே நான் எனக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்டே ஒழுங்காக படித்தது கிடையாது. பிஎஸ்சி வரைக்கும் அது வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்ததில்லை. வந்த உடனே இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் சார் கிட்ட 3 பேலன்ஸ் ஷீட்டை டேலண்ட் பண்ணி வாங்கி மக்கப் பண்ணி பாஸ் பண்ணேன். அதனால அவர் இன்னைக்கு கணக்கு பண்ணுறேன். இதெல்லாம் இனி வரைக்கும் எம்பிஏ பாஸ் பண்ணிட முடியாது. எம்பிஏ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் முக்கியம். மீதி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக பாஸ் பண்ணேன். அக்கௌண்ட்ஸு பொங்கல்லையே இருந்தது. ஸோ சார் கூட உட்காந்து அப்போ ஆனால் பர்சனல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் வரலாம்னு தெரியல. அதனால பகலிடுறாரு. ஸோ ஒர்க் பண்ணி பண்ணியாச்சு. இவ்வளோ மேட்டர் ரொம்ப சிம்பிள். இட் இஸ் a journey. Each one of you will get your own time and opportunity. அதை யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லையாங்கிறது நம்ம வந்து அப்போ அந்த டைமில் தெரியாது, நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம். பட் 3-4 வருஷம் கழிச்சு அச்சோ மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும். The earlier you were to judge whether that is the opportunity for you or not, will decide where you will end up. அவ்வளோதான். பட் அந்த டேலண்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கா, எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் டேலண்ட் இருந்தால் எல்லாரும் ஒரே வேலையை பார்ப்போம். இல்லைன்றதுனால தான் there is this so-called variation in life. Then let's appreciate the variation. எல்லாரும் வந்து எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறேன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. But I will be very genuine. I am not successful. I am not the benchmark of success. I will be very straight. There are people who do things much better than me. ஏன் மூலவே மீதி விபிக்கு எல்லாம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு இருக்கு. அவன் என்னோட குண்டா இருக்கான். அவனுக்கு தான் ஞாபகம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கணும், ஆனால் எனக்கு தான் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு. ஏன் தெரியுமா? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெஸ் ஐ டேக், பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் இன் மை நேச்சுரல் பர்சனாலிட்டி டு டூ வாட் ஐம் டூயிங் ரைட். ஸோ நான் வந்து இன்னும் ஒரு 3 மடங்கு அந்த எஃபர்ட் போடணும். டென்ஷன். இந்த டென்ஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட யார்கிட்டயே ஆன்சர் இருந்ததுன்னா கிரேட். டென்ஷன் ஆகிற நம்ம டென்ஷன் ஆகினா வேலை பண்ணுறோம், தலையெடுத்துனா அது வேறு விஷயம். இஃப் யூ கேன் ஃபைண்ட் அ ஜாப் தட் சூட்ஸ் யுவர் பர்சனாலிட்டி, குட். மணி ஆப்வியஸ்லி வில் கம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். ஆஸ் லாங் as நீங்கள் வந்து உங்கள் பர்சனாலிட்டிக்கு உண்டான வேலையை பண்ணலைன்னா மணி வில் கீப் கமிங் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு வரி கொண்டு போவீங்க. பட் சம்வேர் all of us need to find an answer whether I can continue doing this. So money alone cannot decide where you want to go. So for example, நான் சுப்பு சாரி இவரையுமே கம்பேர் பண்ணேன்னா அகாடமிக்கலாக பார்த்தா புகழேந்தி சார் வந்து இஸ் லைக் ஃபார் ahead of a lot of people. But he chose that if I do this, I will be happy and I can continue doing this for 25 years. So I would call Mr. Pugadendi far more successful than a lot of other people who think they are successful. ஏன்னா இதுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும். ஏன்னா சோஷியல் ப்ரெஷர், பியர் ப்ரெஷர், ஏன்பா நீ இது பண்ணலையா அது பண்ணலையா, ஏன் உனக்கு இது தெரியல அது தெரியல, இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர். நிஜமாவே நம்மளுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வேணுமா, இல்லைன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதை செம்மையாக செஞ்சுட்டு போயிடலாம். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கால். மணி alone can't decide. If money alone was the decision maker, புகழேந்தி சார் வந்து வேறு தான் பார்க்குறது. ஐ திங்க் he made a very conscious decision. நான் நம்புகிறேன், அவருக்கு நான் கேட்டதில்லை. பட் ஐ திங்க் he made a very conscious decision. தி அதர் end எனக்கு இன்னொரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா சுப்பு சார். அவர் என்னோட ரெஸ்ட்லெஸ் இன் மை அப்சர்வேஷன், இன் மை ஹம்பிள் அப்சர்வேஷன். அவரால் வந்து அடுத்து என்னன்னு தெரியலன்னா அவரால் சும்மா இருக்க முடியாது.
ஆன்சர் வர வரைக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகலன்னா பரவாயில்லையே கிடையாது. பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகிற வரைக்கும் அது போய் தான் ஆகும். தட்ஸ் இஸ் அப்ரோச் இன் லைஃப். But he got his answer and he is successful. But the best part is he doesn't learn in stress. So it is in his personality to find his answers. And hence he is doing it very comfortably for so many years. So success, I think, is a very gimmicky word. Success should not be mentioned, decided by your peers. Success, nampala namme da judge panninga. Innike and tea kara orthu irundaru. To me, he is a நான் அவர்கிட்ட போய் நிற்கும் போது அவர்கிட்ட சும்மா பேசுவேன். ஏன்னா அப்போ காலேஜோட பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை, ஹாஸ்டலில் இருக்கும். என்ன அப்போ இங்கே யார்கிட்டையும் இங்கே உட்காந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார், மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணலாமா? எனக்கு அப்போ ஞாபகம் இருக்கு. அப்போ நான் ஸ்மோக் பண்ணுவேன். திருட்டு தரமா நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன், திருட்டு தரமா பண்ணுறேன்னு பார்த்து இப்படி நடக்குது. கேப்டன் ஜெயராமன் பிரசிடென்ட் தருவாங்க. பிரசிடென்ட் யூ சி கார்த்திக் டீ டோட்டல் ஒன்டே பிரைஸ் கேப்டன் ஜெயராமன் நோ ஹி ஸ்மோக் சம்திங். எனக்கு அங்கேயே ஷாக்கு பப்ளிக்கா. ஸோ நம்ம ரகசியமாக பண்ணுறோம், நம்ம என்னால கற்பனை பண்ணிக்கலாம். பட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. பட் த ஃபேக்ட் இஸ் ஐ குட் ஸ்மோக்கிங். ஸோ அதை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காதீங்க. ஐ குட் ஸ்மோக்கிங் அட்லீஸ்ட் 15 years பேக். ஸோ இருக்கு, இட்ஸ் அ ஜர்னி. எனக்கு மனசில் தோணுனதை பேசிட்டேன். Now, if you guys have any questions, except saying what is the secret formula to succeed in corporate, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க. You still put me in the same difficult question. ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிங்கன்னா I will try my best. அது கேட்கலாம், அது வரைக்கும் சொல்லுவேன். அதுக்கு மேலே பார்ப்போம். நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டினை பொறுத்து இருக்கு. No commitments that I can give you a fair answer. See, something not like a question, because we know him as a student 2002, so 21, 22 years before. But ரொம்ப சிம்பிளாக பேசலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. But the fact is, what he did, அது இன்வால்மெண்ட்டோடு செய்யணும். That is a classic example. Our SPSS, what he did was strongly agree, இந்த 5-point scale அப்போமே யூஸ் பண்ணிட்டாரு. லிக்கர் ஸ்கேல் 5-point scale ஃபஸ்ட் இயர்ஸில் இந்த தான் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ அதை அப்போமே யூஸ் பண்ணதுனால he got a very good, let's say in those days 20-22 years அப்போ கம்ப்யூட்டர் மொபைல் எதுவும் கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது, பட் மொபைல் இந்த கம்யூனிகேஷன் தான் கிடையாது. அதான் நீங்கள் பண்ணுற வேலையை சின்சியராக பண்ணணும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, லக் ஆஸ் யூ டோல்ட் இஸ் வெரி வெரி கரெக்ட். எல்லாத்துக்குமே லைஃப்பில் லக் வரும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அவர் அங்கே சென்னையிலேருந்து வரும்போது he said that just பாஸ் பண்ணிட்டு மேக்ஸ்னால் நீங்கள் 80-70 இல்லை 50-ஆ 48 ஏதோ வாங்கியிருந்தார். அப்போ ஆனால் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது ஸ்மார்ட்டாக இருந்தார், சென்னை பாய் மாதிரி. ஸோ நீங்கள் செலக்டட். அதுக்கப்புறம் இந்த ரெஸ்ட் இஸ் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ அந்த இன்க்ளினேஷன் வேணும், அந்த டிட்டர்மினேஷன் வேணும். எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் இருக்கும். கொஸ்டின்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஐ திங்க் யூ ஹவ் மோர் தென் இட் ஆன்சர். But I still want to hear at least some of them speak. Both sides. I'm still surprised. Still two sides. Yes. All of us. You see, I for sure want to hear 5 people speak. But நான் choose பண்ணா நீங்க கஷ்டப்படுவீங்க. Then don't blame me that I am choosing people and pulling them out. அப்புறம் நான் கெட்டவன் ஆயிடுவேன். செகண்ட் இயர்ஸ் கேட்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு. சார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இத்தனை பேர் இவ்வளோ நேரம் நான் கஷ்டப்பட்டு பேசியிருக்கேன். நான் இப்போ அதே கிளாரிட்டி தான் இருக்கு. அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிளாரிட்டி அவ்வளோதான் எனக்கும் இது வரைக்கும். நான் ஒன்றும் இதுக்கு மேலே எப்படி நான் சொல்ல முடியும். பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹியர். ஓகே, ஒரு 3 பாயிண்ட் பிஃபோர் ஐ ஃபர்கெட். நவ் கம்ஸ் த தியரிட்டிக்கல் பார்ட். ஒரு ஃபார்முலா. பட் ஐ பிக் சம்படி. யார் தமிழில் நல்லா பேசுவாங்க? செந்தமிழில் இல்லை, நார்மலாக கான்ஃபிடென்ட்டாக தமிழில் யாரால பேச முடியும்? 2 நிமிஷம் பேசணும். தமிழ் கூட மறந்து போச்சா? This is dangerous silence, boss. This is not going to help. Come. Don't lift your hand. You are the only person. Come. No clapping. This is not an achievement. எல்லாத்தையும் அச்சீவ்மெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணுறது என்ன சொல்லுங்க? எழுந்து வரதே அச்சீவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. அங்கே உங்கள் பாசெல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க கம்பெனியில். அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு, எப்போ இதுக்கெல்லாம் இப்போ கை தட்ட வைப்பா, அப்போ ஃபீல் ஆகும். There are only 3 things I want to say.
எல்லாரும் presentation skills எத்தனை பேர் படிக்கிறீங்க? PPT பண்ணணும்லாம். How many of you? ஃபர்ஸ்ட் சின்ன போது இல்ல ஆனாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். Presentation தெரியுமா? இப்ப அவர் பண்ணாருல்ல. How many of you know this? தெரியுமா தெரியாதா? அட்லீஸ்ட் சொல்லலாம்ல. எனக்கு அசிங்கமா இருக்குது நீங்க திருப்பி பதிலே சொல்லலாம். 3 rules. Presentation skills is not rocket science. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். 3 ரூல் தான். இது எனக்கு ஒரு வேலைக்கார சொல்லி கொடுத்தான். இன்னி வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். It will make you look so confident in front of anybody. ரங்கராஜ் பாண்டே தோங்க அடிச்சிருவாங்க. பார்த்துருவீங்க ரங்கராஜ். I am a big fan of ரங்கராஜ் பாண்டே. ஃபர்ஸ்ட் இனாகுரேட் தெரியும். அன்னைக்கு நான் வந்து அவர் பேச நேர்ல கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அடிமை கேட்டாங்க. அவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உட்கார்ந்து போய் தினமல you can see the level of confidence he has, right? So he is more different. தமிழ்லயே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா he is like controls quite a bit of politics today. It's a very difficult job. People are dignified ஆக பண்றது. But மூணே விஷயம் தான். இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஓகே. First thing, stand your ground. Stand your ground என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். முன்ன இடத்துல இருந்து பேசணும்ப்பா. அது மட்டும் இருக்கக்கூடாது. The moment you start swaying, which means உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். நீங்க பேசுற விஷயம் தப்பாவே இருந்தாலும் ஸ்டாண்ட் யுவர் கிரவுண்ட். ரெண்டாவது விஷயம், ஸ்டாண்ட் யுவர் கிரவுண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு நீங்களே உங்களை நின்று 10 நிமிஷம் பார்க்க முடியுமா பாருங்க. தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். அதே பேர் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று நீங்க என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இன் வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் உங்களை நீங்களே பார்த்துட்டு பேசுங்க. அசையாம இப்படி நின்று திருப்பி படிக்கிறது, இப்படி எழுதுகிறது அப்படியெல்லாம் இல்லை. நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இட் ஷுட் பி இன்டர்னலைஸ்ட், தென் கம்ஃபர்டபிளி ஸ்பீக். ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங். நான் இவ்வளோ நேரம் நின்று பேசினேன்ல, நான் என் விட்ட இடத்த அசையலை. That is because now I am used to it. But first it was a little difficult. But over a period of time, இது practice ஆயிட்டதுனால it's okay, it's manageable. Stand your ground. புரிஞ்சுதா? சும்மா நிக்கணும், ஆடக்கூடாது. ஓகே. ரெண்டாவது, ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் இங்கே நின்று ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறோம்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? உட்காந்துருக்கிற கேட்கணும். கடமைக்காக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்னோட தொழிலில் வாட்எவர் சேல்ஸ் ஜாப் இன் வாட்எவர் ஐ டூ, நான் வந்து சும்மா நின்று ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டேன்னா பொருளை வாங்குறானா இல்லை எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஸோ தி ஆப்போசிட் பர்சன் நீட்ஸ் டு பி இன்வால்வ். ரெண்டு வழியில் இன்வால்வ் பண்ணணும். ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இன்வால்வ் பண்ணணும். யாருமே வாலண்டியராக வந்து இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது they have no binding to or they have no compulsion to hear to what I'm saying. It is their choice whether they want to listen to me or not. It's purely their choice. நான் மனசுக்குள்ள போய் நீ கேட்ட அவனை நான் அடிச்சு கேளுன்னு நான் திருப்பி கேட்க முடியாது. I cannot conduct an exam after every presentation. So how do you do it? Two very simple ways. Number one, stand your ground சொன்னேன். But there are a slightly different way of standing your ground. இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களா? இப்போ நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்து பேசுகிற ஒரு ஃபீலிங் வரும். I should be able to touch everybody as I speak. நான் பார்க்கும்போது நிஜமாவே பார்க்குறேன்னா இல்லையா, sitting there should get an impression that I will at any point in time look at their eyes.
சரி எங்கே போனாலும் சரி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ லுக் ஃபார் மோர் கான்ஃபிடென்ட். நீங்கள் பக்கமாக மனப்பாடம் எங்க சார் லைவ் யூடியூப் நான் நிறைய பேசிட்டேனோ சரி. These are very simple points. Keep this in mind, practice it, stay confident. அவ்வளோதான். விஷயமே தெரியாதான் நான் வந்து வடிவேலோட தீவிர ஃபாலோவர். விஷயம் தெரியுதோ இல்லையோ போட்டு அடிக்கடி நினைச்சிருச்சு. Be confident. Keep things simple and stay confident. உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியணும்னு நீங்கள் காமிச்சிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பிகாஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது அகாடமிக் எக்ஸாம் கிடையாது. The rest of the people don't have patience to judge you on so many things. Number one, they don't have the capacity. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்னா அவருக்கு தெரிஞ்சாதான் அவர் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். The opposite person. ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லைன்னு presentation you cannot judge. So keep it simple. Try and ensure that you use a language that everybody understands. எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கிற விஷயமா யூஸ் பண்ணுங்க. Don't try and get too technical and into specifics. So this was the theory side of it. அவ்வளோதான். இப்போ you try what I said and let them see what you do. என்ன டாபிக் பண்ண முடியுமா? என்ன பண்ண முடியும்? எனக்கு தெரியும் பண்ணி என்ன ரொம்ப படுத்த கூடாது நிற்குதானே. சாரி அந்த மூவியில் என்ன பிடிச்சிருந்தோம்? சுனாமி. சரி இது ஏன் பிடிக்கும்? அந்த சுறாமினை பற்றி 3 விஷயம் நீங்கள் சொல்லணும். அந்த பார்த்த மெக்கை பற்றி what you admire about that Mick, will have to say 3 points, which all these people should be able to understand. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் தமிழ்னா தமிழில் சொல்லுங்கள். இங்கிலீஷில் பற்றி அப்புறம் பேசிக்கலாம். First of all, I am KIARA student from 2nd MBA. No, stop. எனக்கு நீங்கள் வந்து யாருன்னு தெரியறது இஷ்டமே இல்லை. நீங்கள் 3 பாயிண்ட் சொல்லணும் பஸ். நீங்கள் I tell you why I am saying this. Okay. நீங்கள் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது you are trying to find 3 points. It becomes very apparent. If you need time, you tell me I need 2 minutes. நான் 3 பாயிண்ட் டிசைட் பண்ணிட்டு பேச வரேன்னு சொன்னால் கூட எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லை அது தப்பு இல்லை. நான் சொல்கிறேன் எல்லா இடத்துலையுமே நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னு உடனே just to buy time in front of others, don't speak anything that is irrelevant. Clear? Clear? 3 point. Stand straight. Stand your ground. 3 points. உங்கள் வேலை அவ்வளோதான். 30 செகண்ட். 36. போதும். It is more than that. அது ஏன் பிடிக்குன்னா அந்த சுனாமி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 50 feet டால் இருக்கும். I told you the technique of 3. Wait, stand there. எனக்கு ஏன் சுனாமி பிடிக்கும்னா 3 விஷயம். This is where you start. எனக்கே அந்த சுனாமி பிடிக்குன்னா அது ஒரு 3 விஷயம் இருக்குது. பாடி லாங்குவேஜ் 3 விஷயம். சரி 3 விஷயம். அது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா பயப்படுறது அதிசயம் இல்லை. நீங்க மனுஷன் தானே, அதனால இதை செய்யவில்லை. பட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் டு பீப்புள் தட் இன் தி நெக்ஸ்ட் 2 minutes you will be very confident. Okay. It is only a 2 minutes job and I want people to see how you transform. Okay? Mic ஒரு கை போடும். You are strong enough. கை ஒரு stay. No, stay. அம்புடா. நண்பர்களோட பேசும்போது நீங்க சொல்றது கஷ்டப்படுவீங்க. இல்லை சார். அவ்வளோதான். எனக்கு நெக்கு பிடிக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் 3 things. எனக்கு மெக்கு பிடிக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் 3 things. கண்டினியூ. ஒரு பாயிண்ட் இங்க, ஒரு பாயிண்ட் அங்க, 3 பாயிண்ட். சரி வித்தியாசம் இருக்கு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த சுனாமின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 feet டால் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது you will be comfortable, I'm telling you. Take it. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சுனாமினை பற்றி ஒரு 3 பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த மெக்கு வந்து ஒரு 50 to 60 feet டால் இருக்கும். அது பார்க்க நல்லா ரொம்ப கொடூரம் அழகாக இருக்கும்.
அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அந்த படத்தில் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த படத்தில் அந்த கில்லிங் அனிமேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த படம் பார்க்க அந்த கில் பண்ணுறதுலாம் அழகாக இருக்கும் அந்த சுறா. தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த படத்தில் ஹீரோயின் நல்லா இருப்பாங்க. ஒரு சீனில் சுறாமீனுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் ஃபைட் வரும். அந்த சீனில் எப்படின்னா அவன் ஸ்டண்ட்டெல்லாம் ஹீரோயின் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது நல்லா இருக்கும். These are the 3 inspirations of the film. இப்போ நடுங்கல இல்லை பரவாயில்ல உங்கள் கையில் நடுங்க நினைச்சு பார்த்துங்க. அவர் 3வது பாயிண்ட் சொல்லும் போது கை நடுங்கல. ஏன் தெரியுமா? அவர் 3வது பாயிண்ட் தான் ஃபீல் பண்ணி சொன்னார். மீதி பாயிண்ட் எல்லாம் ஒன்லி ப்ரீகர்சர். ஹீரோயின் அழகா இருப்பாங்கன்றது அவருக்கு டவுட்டே இல்லை. பிகாஸ் he knew that you guys will acknowledge it. கார்டு எங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு? ஃபஸ்ட்டு 2 பாயிண்ட்டு நீங்கள் சிரிச்சிங்க, 3வது பாயிண்ட்டு கை தட்டிட்டீங்களா? எக்ஸாக்ட்லி அவ்வளோதான். நான் வாட் இ ப்ரூவ் இஃப் யூ நோ வாட் தி அதர் பர்சன் வாண்ட்ஸ் அண்ட் யூ டெல் தட் முடிஞ்சது. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் லேமன் டர்ம்ஸ். அவ்வளோதான் மேட்டர். கீப் திஸ் இன் மைண்ட். இட் அப்ளைஸ் டு எவ்ரி கான்வர்சேஷன். நோ மோர் தியரி. தேங்க்ஸ். எனிதிங் டு ask me? போகலாம். I think I have taken a lot of time. எவ்வளோ நேரம் பேசினதே இல்லை பாருங்க. ட்ரெயின் ஆகி எப்படி பேசுகிறேன் பாருங்க இவ்வளோ நேரம். எனி கொஷின்ஸ்? I said I need 4 more people. அவர் மாதிரி கூப்பிட்டு பேச போகிறேன். ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் டைம் அவர் இங்கே பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காரு. இல்லை இப்போ பெங்களூர் உட்காந்தே பேசுங்க. தப்பு உட்காருங்க. ஜெனிவனாக சொல்கிறேன். The moment you stand and try to make up things, people will feel you are not confident. தேவைப்பட்டா தான் எழுந்துக்கணும். If that particular forum requires you to stand, you stand. Otherwise, sit down, make your voice audible. சார் இப்போ வந்து நாங்கள் MBA முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து வேலைக்கு போகிறோம் சார். இப்போ வந்து அங்கே இன்டர்வியூ வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க, PPT பண்ண சொல்லுவாங்க சார். அங்கேயும் இதே 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் அங்கேயும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, 50+ persons இருப்பாங்க. சூப்பர் பாயிண்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். பட் இது கொஞ்சம் ரவுண்ட் அபவுட் ஆன்சர் கொடுங்க. ஆன்சர் இதுக்கு ரவுண்ட் அபவுட்டாக ஒரு நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் போடுறேன். அந்த கொஷினுக்கு உள்ள ஆன்சர் தான் நீங்கள் கேட்ட ஆன்சர். அந்த ஆன்சர் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். 3 பாயிண்ட்ஸ் போதுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. 3 பாயிண்ட்ஸ். நீங்கள் ப்ரோக்ராமரா? அறிவோ ப்ரோக்ராமர்? அறிவோ ஐடி ப்ரோக்ராமர்? பக்கமாக போட்டு அடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த குரூப்பில் இருக்கிற பெரிய வீக்னஸ் என்ன? வாட் இஸ் இன் யுவர் ஒப்பீனியன் த பிக்கஸ்ட் வீக்னஸ் தட் இல்லை பிராண்ட். யூ கைஸ் டோன்ட் ஹேவ் அ பிராண்ட். இப்போ ஒரு IIMலேருந்து ஒருத்தர் வரான்னா பிராண்ட் இருக்குது. ஸோ அவன் என்ன கொண்டு வருவான்? அவன் கொண்டு வரது 50% தான் இருக்கும். பட் அவன் அந்த 50% கொடுத்துருவான்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். இந்த பிராண்ட் கிவ்ஸ் தி கான்ஃபிடன்ஸ். அவன் கொடுக்குறவன் இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியாது. பட் தட் பிராண்ட் கிவ்ஸ் தி கான்ஃபிடன்ஸ். நான் ஃபேஸ் பண்ணது தான். எனக்கு பிராண்டு கிடையாது. பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் என் கூட சக வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே IIMs. நான் SAP ஜாயின் பண்ணும்போது யாரும் எங்களை வந்து கேட்டாங்க SAPயை பற்றி. நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டேன். பட் இட்ஸ் வெரி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட். என்னை சுற்றி இருந்த அத்தனை பேரும் IIMs. எனக்கு ஈக்குவலாக அதான் அவங்க. பட் அவங்களோட எனக்கு சம்பளம் கம்மி தான். பட் நான் செய்ய வேண்டிய வேலை அவங்க செய்கிற வேலையை சேம். There is no difference in terms of the job description. But I got paid little less. எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. That's a different problem. எனக்கு கவலை இருக்குது. பட் that's not the subject of discussion right now. ஸோ அவங்களுக்கு பிராண்ட் இருந்தது எனக்கு இல்லை. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு ஏன் பிடிச்சதுன்றதுக்கு ஆன்சர். எனக்கு எங்கே இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கிறது. ஸோ பிரிட்டானியாவிலேருந்து ஹெட் ஆஃப் IT CIO வராரு. இஸ் ஆப்வியஸ்லி பிரிட்டானியா ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து IIM அலுமினை தான். அவர் ரொம்ப பழைய அலுமினை வேறு. கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து IIM பற்றி எனிதிங் லெஸ் தென் IIM இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஈவன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தெம் டு ப்ரெசென்ட். நான் வந்து என்னோட சப்ஜெக்ட்னா சப்ளை செயின் தான் ஒரு டாபிக் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். 1.5 வாரம் சப்ளை செயினாக படித்தேன். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு ஃபேஸ் திஸ் கை. அவ்வளோ நேரம் படித்த அப்புறம் எனக்கு இவ்வளோ இருந்தது. சரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிடும்போது
நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது. சப்ளை செயினுக்கு 10 நிமிஷம் நான் 10 நாள் படிச்சிருக்கேன். சப்ளை செயினுக்கு எனக்கு 10 நிமிஷம் தான் டைம். அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், இந்த 10 நிமிஷத்தில் நான் யாருன்னு அவருக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறது இல்லை. நான் சொல்கிற பாயிண்ட் அவருக்கு எடுப்படலைன்னா மீதி பேருக்கு முன்னாடி எனக்கு அசிங்கம். தி பிகஸ்ட் கிரைசிஸ் ஐ வாஸ் இன் வாஸ் டு டிஃபரன்ஷியேட். நான் என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும். பிகாஸ் எனக்கு பிராண்ட் இல்லை, ஆனால் இவனுக்கு வந்து திறமசாலி தான், இவன் சொல்கிறது நம்ம கேட்கணும், நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் வர மீதி 3 பேரோ 4 பேரோ இருந்தாங்க. அத்தனை பேரும் தே ஹேவ் தட். அவன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கும் போது இப்படி அவன் ஸ்டைல் அவன் வரும்போதே IIM XLRI அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் பண்ணியிருக்கேன், இதில் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு எந்த பெடிகிரியும் கிடையாது. பட் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஒரே சேவியர், அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ மீதி பேரெல்லாம் நிறைய பேசலாம், பிராண்ட் இருக்குது, அவர் கண்டிப்பாக கேட்பாரு. நான் வந்து அவருக்கு தேவையானதை பேசினா தான் எனக்கு சர்வைவல். 10 நிமிஷம். ஸோ ஐ காட் மை டைம். தட் இஸ் வேர் இந்த அட்வைஸ் ஆஃப் 3 points give me hand. நான் அவர்கிட்ட 3 பாயிண்ட் தான் சொன்னேன். நான் சொன்னேன், டுடே your revenue is leaking because your distribution setup is not clearly organized, and I see these 2 things can solve the problem. நான் இவ்வளோ தான் சொன்னேன். அந்த 2 things என்ன நான் இப்போ சொல்லக்கூடாது, தப்பாயிடும். It's supposed to be confidential. அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன். But it took me 10 days to prepare. But நான் சொன்ன அந்த 2 statement carried so much value. He felt, விஷயம் தெரியும். Did you work in Britannia before? I said I worked in LG before. So your problem is not too different from what LG has, because both of you do the same distribution business. Now I can do the same explanation in English for hours. So English is a language that we must learn. I Tamil வந்து promote பண்ணி பேசுறேன் because it's not that English is the only language, but over a period of time you will gain confidence if you நீங்கள் நிறைய இங்கிலீஷ் புக்கை படிச்சு இருக்கிறது பயாட் பண்ணி நீங்கள் கன்வர்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். யூ வில் பிகம்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ஒன் ஆஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ சப்ளை செயின் இஸ் நாட், நான் இந்தியாவில் சப்ளை செயினாக படித்தேன். சப்ளை செயின் படித்ததே இல்லை. சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஐ ஹேட் நோ க்ளூ. பட் எல்ஜியில் இருக்கும்போது நான் வேர் ஹவுஸில் நின்று வேலை பார்த்துருக்கேன். தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மீ அண்ட் தி IIM person, the reason I was able to talk sense and the other people could not talk, you know why? நான் வேர் ஹவுஸில் 3 மாதம் நின்று வெயிலில் ஃபிசிக்கலாக அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தி குட்ஸ் மூவ். குட்ஸ் மூவ்மெண்ட் இங்கேருந்து இப்படி போகும், இங்கேருந்து இப்படி போகும்போது இது சரி வராது. இங்கேருந்து டெஸ்பேச் பண்ணி அது வசந்தனுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள ஐ நோ வாட் இட் டேக்ஸ் டு மேக் இட் ரீச். ஏன்னா வேர் ஹவுஸில் நின்று வேலை செஞ்சுருக்கேன். நான் நிறைய பேர் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக சேர்ந்தோன்னா நான் ஏன் வேர் ஹவுஸ் ஒரு IIM வேர் ஹவுஸில் போய் நிற்க மாட்டோம். மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக சேர்ந்தானா நான் ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணப்போ நின்று வேர் ஹவுஸில் 3 மாதம் நின்றுருக்க வெயிலில் ட்ரக் டிரைவரோட நின்று டீ குடிச்சு எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கேன். And that foundation will obviously give me so much confidence that எவனும் என்ன கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. என்னோட நாலேஜ்லையும் என்னோட கமாண்ட் ஓவர் தி சப்ஜெக்ட்லையும் இன்றைக்கி என்ன யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. ஸோ நவ் இங்கிலீஷ் பிகம்ஸ் செகண்டரி, பட் வாட் டிசைட்ஸ் இஸ் மை கமாண்ட் ஓவர் தி ப்ராஜெக்ட். நான் 10 வருஷம் படிக்கிறேன், ஆனால் 10 நிமிஷம் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா I have to choose only 3 points, which I did even today, right? You guys are asking me, நான் கிட்டத்தட்ட 8 கம்பெனியில் வேலை செஞ்சாச்சுப்பா. Out of which 7 are multinational. The first Indian company I worked for is only now. எல்லாத்தையும் வேலை செஞ்சாச்சு. பட் இத்தனையும் உங்களுக்கு சொல்லணும்ல. இப்போ நான் வந்து அந்த கம்பெனியில் வந்து நான் வந்து இத்தனை ரெவன்யூ அச்சீவ் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னேன். டஸ் இட் ரியலி மேட்டர் டு யூ? நான் எத்தனை கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணேன்றது ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் டு யூ? பட் நான் போய் I can keep talking about it for hours, but it has no sense. So I had to get into basics to at least try and apply something meaningful to you. So I only needed 3 points. I don't know if it will work for you, but I can tell you with all confidence it worked for me. It is in my DNA right now that I will not speak more than 3 points because it is not giving me any value. I'll be very straight. I hope it answered your question. But on the 3 points, முக்கியமான 3 பாயிண்டாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 2 பாயிண்ட் மாதிரி டம்மி ஆகிடுச்சுன்னா you are lost 2 important points. Only your 3rd point will stand. So you will have to spend enough time to get all your 3 points right. அதுக்கு எஃபோர்ட் வேணும். நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் கிடச்சிதா? நிஜமா முன்னாடி எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் தெரியாமல் இப்போ கற்றுக்கல. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் 2 more questions. இந்த சைடில் இருந்தோம். No one wants to speak.
எல்லாரும் தனியாக புரிஞ்சுட்டீங்க. சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஐம் சாரி தட் ஐ ஹேவ் டு பிக் யூ. நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு தனியாக புரிஞ்சுங்க. ஐம் சாரி. சார் எந்த கொஸ்டினும் மைண்டுக்கு வரல. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கள். சரி ஓகே, இன்னும் டேக் 5 more minutes. பட் நீங்கள் கொஸ்டின் சொல்லாமல் நான் கிளம்ப மாட்டேன். Now the choice is yours. So what question you want to ask, I'll leave it to you. It can be the dumbest question, I don't care. But one question உங்கள்கிட்ட இருந்து வேணாம். Last. One more. அவங்க ஒன்று ரிசர்வ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொன்று. Anyone இல்லைனா திருப்பி அதே மாதிரி நான் பிக் பண்ணணுமா? எல்லாரும் தலையை எங்கே வச்சிருக்கீங்க? That's the best part. One more. Right. பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் சொல்லுவேன். ஏன் சார் எல்லா கம்பெனியும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க? ஏன் எதிர்பார்க்குறாங்க நீங்களே சொல்லுங்கள். அதான் சார் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களோட பார்வையை சொல்லுங்கள். ஏன் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு உங்களோட பார்வையை சும்மா அட்டன் பண்ணுங்க. ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்கிறேன். இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணி தானே உள்ள வந்தீங்க. அந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் டவுட் கிரியேட் பண்ண கூடாது. ஜஸ்ட் கிவ் மீ. நீங்கள் ஒரு சொல்லுங்கள், சும்மா ஒரு ஐடியா. ஏன் ஐடியா டிக்கெட் சும்மா ஒரு ஐடியா. இதெல்லாம் பார்க்குற ஆளுங்க தைரியமாக சொல்லுங்கள். I'm telling you to have the answer with you. நீங்கள் சொல்ல பயப்படாமல் மேடம் கொஸ்டின் ரெடியா? நிஜமாக போக மாட்டேன். எல்லாரும் கிளம்பிடுவாங்கன்னு அங்கேயே உட்காந்துருக்கோம். குரூப் டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஓகே, ஐ கிவ் யூ தட் சாய்ஸ். டிஸ்கஸ் வித் ஆல் ஆஃப் தம் அண்ட் கிவ் மீ a question. நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்பீங்க, பட் இட் கேன் பி a collective question. எவ்வளோ சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க? உங்களுக்கு குரூப் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா 4 more minutes. ஆடு போட சொல்லி அவர் தான் சொல்லணும். ஆன்சர் உங்களுக்கு தான் இருக்கலாம். சொல்கிறது அவராக இருக்கும். அவரை ட்ரைன் பண்ணுங்க வேணும். யூ கேன் டேக் சம் டைம் டு ஹெல்ப் ஹிம் சே ஐ ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம். Sir, question is ready. எத்தனை பேரோட கொஸ்டின்? Mixed இருக்கு ரெண்டு கொஸ்டின். எப்படி வந்தது ரெண்டு கொஸ்டின்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஹியர் திஸ். எப்படி ரெண்டு கொஸ்டின் வந்தது மேடம்? By discuss பண்ணலாம். கொஸ்டின் இல்லைன்னு இல்லை பின்ன வில்லிங்னஸ் வேணும். ஸ்டார்ட். So the first one is ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் சொல்லுங்க, இன்னொரு கொஸ்டின் அவங்க சொல்லுங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னீங்க. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணீங்க? நான் ஓவர் கம்மே பண்ணலை. இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்லேயே நான் தான் சொல்லிட்டேனே, என்னோட இப்போ ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் வந்து 300, விச் இஸ் நாட் அ வெரி ஹெல்தி சைன். ஆனால் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா அதை சொன்னேன், மேனேஜ் பண்ணணும்னு. நான் அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன், நீங்கள் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன். நான் நிறைய விஷயம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன், பட் என் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சரியாக மேனேஜ் பண்ணலைன்றதுனால ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் ஒன் ஆஃப் மை ஃபெயிலியர்ஸ் விச் ஐ அட்மிட். ஐ எம் ஸ்டில் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அன் ஆன்சர். கிடைக்கல. ஆன்சரெல்லாம் இருக்குது, ஃபாலோ பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். மேடம், சார் நீங்கள் ஃபாரின் கம்பெனிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்தியன் கம்பெனிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எந்த கம்பெனியில், ஐ மீன் ஃபாரின் கம்பெனிஸில் கெயின் ஆச்சா இல்லை இந்தியன் கம்பெனிஸில்? why this question? இந்த கொஸ்டின் மைண்டில் ஏன் வந்தது? சார் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுங்க. ஒரு கொஸ்டின் வருது, ஏன் அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்ததுன்னு ட்ரை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சார் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறப்ப ஃபாரின் கம்பெனிஸில் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஸோ இப்போ இருக்கிற
இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் ஃபாரின் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. தென் இந்தியாவிலேயே ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. கேர்ள்ஸ்க்கும் அந்த அங்கே மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்கே கெயின் ஆச்சு கேட்குறேன். ஃபாரின் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணதா இல்லை இந்தியன் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணதா? எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். I'll tell you why. நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே உள்ளே போகும்போது ஃப்ரெஷர் தான். எவ்ரி கம்பெனி தட் ஐ ஜாயின் ஐ ஹவ் பீன் அ ஃப்ரெஷர். என்னை எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு 6 months ரேகிங் பண்ணுவாங்க. நான் எந்த பொசிஷனில் நான் போனாலுமே ஐ வில் கெட் ரேக் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 6 months பிகாஸ் ஐ வில் நாட் நோ வாட் இட்ஸ் அபவுட். எல்லாருமே they have taught me something. I know how foreign companies operate, how Indian companies operate. But end of the day, என்னோட bread and butter, for whom am I working? For Indian customers. All my customers are Indian. Whereas I might work for an MNC or for an Indian company. So இப்போ நான் டெக் மஹிந்திராலேருந்து ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் போனால் என்ன பண்ணுவேன், எஸ்எஃப்லேருந்து ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் போனால் என்ன பண்ணுவேன், அதுதான் என்னோட லர்னிங். எண்ட் ஆஃப் தி டே என்னோட ஃபண்டமெண்டல் லைன் நீங்கள் கேட்டிங்களா ஃபாரின் போய் ஒர்க் பண்ணணும். இது வரைக்கும் இந்த ஃபாரின் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசையில் வந்தது. My bread and butter is Indian market. I work for Indian customers. But the companies I worked for had to provide something for India for those customers. அது எப்படி போய் சேர்க்கிறதுன்றது மட்டும் தான் என்னோட லர்னிங். But I was very clear, I will not travel, I will not work abroad. That was very clear for me from beginning. So I hope it answered your question. Any more questions? ரெடி அவங்க கூட சொல்லிட்டாங்க. என்ன क्वेश्चन கேட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா? क्वेश्चन மறந்துட்டீங்க. பேக் வெச்சிருங்க. Excuse me. ஒரு நிமிஷம் உங்க நண்பர் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ஸ்டார்ட். அவர் என்ன கேட்டாங்க, நீங்க என்ன क्वेश्चन கேட்டீங்கன்னு சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. உங்க பேரு? संतोष कुमार. संतोष कुमार. संतोष कुमार. இன்டர்வியூல எதுக்காக கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல எதிர்பார்க்கறாங்க? அத நீங்க கேட்ட क्वेश्चन. அதுக்கு ஆன்சர் என்ன? சும்மா சொல்லுங்க. So basic what is your question? Excuse me. What? Answer சொல்லிட்டீங்க. உங்களுக்கு தெரியல. கம்யூனிகேஷன். நீங்க கேட்ட क्वेश्चनக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. பாஸ் நீங்க என்கிட்ட பேசவே இல்லை இவ்வளவு நேரம். நீங்க क्वेश्चन கேட்கறது மட்டும் தான் உங்க கடமை நினைச்சீங்க. ஸோ நீங்க வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணீங்க, என்னோட கடமை இது, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நீங்க என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எங்கிட்ட வேலையாகும். क्वेश्चन கேட்டால் என்ன என்கிட்ட ஆன்சர் வரணும். நீங்கள் என்கிட்ட ஆன்சர் வாங்கிறதுக்கு எந்த எஃபோர்ட்டும் போகுது. புரியுதே இல்லையா உங்களுக்கு நான் சொல்லுது? நீங்கள் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஆன்சரை என்கிட்ட வாங்கணும்னா யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட். கம்யூனிகேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்டு? இவர் கேட்டார் கம்யூனிகேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு. வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் வரும்னா கேட்டு வாங்குறீங்கல்ல, அம்மா அப்பா கழுவி ஊற்றுனாலும் கேட்டு வாங்குறீங்கல்ல. கார்பரேட்டில் போனாலும் அவ்வளோதான். யூ வில் ஒர்க் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டெமோகிராஃபிக்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டஸஸ். எவ்வளவும் நீங்கள் கேட்காம ஒன்றைத்தையும் கொடுக்க மாட்டோம். உங்கள் சம்பளம் கூட வராது பாஸ். பேரோலில் போய் எப்போ என் சம்பளம் கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணலன்னு நீங்கள் கேட்டால் இன்றைக்கி எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது. நீங்கள் அதை குறைக்காத, அதை நான் தனியாக டீல் பண்ணுறேன். நான் இந்த முடிக்கல, ஒரு ஓப்பன் பாயிண்ட் இருக்குது. இன்றைக்கும் போய் கம்யூனிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் கேட்டாலே வழிய யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட். நீங்கள் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டராக இங்கிலீஷில் பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னா டான்ஸ் ஆடி பண்ணுறீங்களா, டசன்ட் மேட்டர். நீங்கள் சொல்கிறது அடுத்த ஆளுக்கு புரியணும், அவர் புரிஞ்சு நீங்கள் கேட்டதை கொடுக்கணும். அப்ஜெக்டிவ் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஆனால் டான்ஸ் ஆடி வாங்க முடியாதுன்றது நிதர்சன உண்மை.
அதனால் எதிராளிக்கு புரிய வேண்டிய பாஷையில் நீங்கள் பேசி அதை வாங்கணும். அண்ட் ஹென்ஸ் யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் டைம் இன் கம்யூனிகேஷன். இதுக்கு கார்பரேட் மட்டும் இல்லை, கார்பரேட்டில் கேட்கலாம். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க, கம்பெனி வந்தால் வாயை மூட்டு இருப்பீங்க. மனுஷன் தானே, பேசி தானே ஆகணுங்க. அவ்வளோதான் ஆன்சர். நான் திருப்பி சொல்கிறேன், நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஹவு டு கம்யூனிகேட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆர் குட், பட் யூ வில் நெவர் ஃபாலோ இட். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா நீங்கள் தான் கேட்டு பேசி வாங்கணும். இட்ஸ் இன் யூ டு கம்யூனிகேட், கன்வின்ஸ் அண்ட் டேக் வாட் யூ வாண்ட். Some of the wrong decisions I did because I did not communicate properly. அதுவும் இருக்குது. நான் சேலரி சமயத்தில் அடித்து பேசியிருக்கலாம், நான் செய்யலை. என்னோட பவர் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் மேபி இன்னும் பெட்டராக நெகோஷியேட் பண்ணியிருப்பேனா இருக்கும். பட் விச் ஐ டென்ட் டூ. அதை பற்றி இப்போ வருத்தப்படலாம். பட் நான் வந்து ஒரு 50% ஒர்க்கும் மீதி 50% at least I am happy that I have done something. I am not bad, but I am not the best. So there is no end to what is good communication. புரிஞ்சுதா? இன்னொரு வாட்டி இந்த கொஸ்டின் உங்கள் மைண்ட்லேயே வரக்கூடாது, ஆன்சர் மட்டும்தான் வரணும். somebody else have a question? கோவிந்தராஜன். எல்லாருமே 5 வருஷம் வேலை பார்த்தாலே அடுத்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி நீங்கள் 15 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கீங்க அப்படியா? ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ. உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா 5 வருஷம் கழிச்சு தான் பண்ணணும்னு இல்லை, முதல் வருஷத்துலேயே கூட பண்ணலாம். உங்களுக்கு அந்த அந்த நாக்கு இருக்குங்க, மணி மட்டும் ஒரு நாக்கு வேணும், ஐடியா வேணும். ஐடியா ரொம்ப முக்கியம். தெரிஞ்சுன்னா நாளைக்கு கூட பண்ணலாம். நீங்கள் படிக்கவே வேணும், பண்ணலாம். எத்தனை பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் படிச்சா பண்ணுறாங்க. பேசிக்ஸ் தெரியணும், அவ்வளோதான். எம்பிஏக்கும் பிஸ்னஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, உண்மையை சொல்கிறேன். அவ்வளோதான். ஐ திங்க் ஐம் டன் சார். நோ மோர் எனர்ஜி. நான் போய் சாப்பிட்றேன். Thank you, Karthik and Krishna. They have shared their, as alumni, they have shared their experience and what to do as a student. Please follow what they have told. Simple irundha podum, class la gavancha podum, and whatever you do. Like you do na nalla thalayaatreenga, appo okay sir, na paathu you can jolly. Okay, it is up to you. So we are arranging this interactive session only for you. முதல்ல கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க people are not coming forward. பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் கார்த்தி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ தட்ஸ் a good interaction. கொஸ்டின் Sir, from your sales experience, I will give you a situation. Okay sir. Yes sir. ப்ரிப்பேர்லாம் கிடையாது, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன் சார். சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I will ask the question. From your sales experience, give me one specific strategy in the sales. From the situation is, என்னோட இன்டர்ன்ஷிப்பில் நான் இந்தியா பேஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணேன் சார். அங்கே போயிட்டு மெர்ச்சன்ட் ஆன்போர்டிங் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது QR கோட் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதாவது எல்லா ஏரியாவிலையும் ஜிபே, ஃபோன்பே, பேடிஎம் கண்டிப்பாக இருக்குது, இல்லாத இடமே இல்லை. நான் எப்படி இந்த QR கோடை கொடுக்குறது? அதுக்காக ஒரு சொன்ன எங்கேயுமே என்னால் கொடுக்க முடியல. ஒரு கடையில் மட்டும் கொடுக்க முடிஞ்சது, அது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கனால கொடுக்க முடியும். வேறு எங்கேயுமே என்னால் கொடுக்க முடியல. எவ்வளோ கன்வின்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன நீங்கள் சொல்லுவீங்க? சொல்லுங்கள் சார். போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற கடையில் உங்கள்கிட்ட ஏன் வாங்கணும்? எதிர்த்தாப்பில் இருக்கனால, ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும். போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒரே ஒரு கடையில் உங்கள்கிட்ட வாங்கணும். ஆமாம் சார். ஏன் ஏன்னு சொன்னால் அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே ஒன் செகண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்.
எவனும் வாங்க வேலைன்னு சொல்றதுக்கும் ஒருத்த மட்டும் வாங்கினான்னு சொல்றதுக்கு there is a lot of difference. ஒருத்த வாங்கிட்டான் ஏன் தப்பு பண்ணிட்டானோ? தப்பு பண்ணல சார். அதாவது அது ஒரு மொபைல் ஷாப் சார். அங்கே ஆல்ரெடி ஏர்டெல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அங்கே வந்து அவங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸை வந்து நான் டக்குன்னு போயிட்டு அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம், அதாவது வித்ட்ரா பண்ணால் டக்குன்னு அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றனால பண்ணியிருப்பாங்களோன்னு எனக்கு தோணுச்சு. நான் கேட்டேன் சார், இது பக்கத்தில் இருக்கு, நான் போய் எடுத்துப்பேன், அதனால எடுத்து வாங்கினேன். ஸ்ட்ராட்டஜி ஐட்டமா சார். ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன தெரியுமா? ஒரு விஷயம் சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா அதையும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி. எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட் உண்டு. இப்போ கோக் பெப்சி நல்லா விற்குது, போன்டோ இந்த மதுரையில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். அப்புறம் போன்டோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ? மதுரை உள்ள ஏன் கோக் பெப்சியால் போன்டோ அடிக்க முடியாது? உச்சி பிள்ளையாருக்கு போகிறேன், எங்கே திருச்சியில் மலைக்கோட்டை மேலே ஏறி போகிறேன், அங்கே ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்குது, அந்த கோக் பெப்சியே இல்லை, ஒன்லி காளிமார்க். ஏன்? எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. அதாவது பிராண்ட் இஸ் ஒன். அங்க யார் வரா? லோக்கலைஸ் இல்ல, மலை கோட்டைனா I don't know if you have been there. அது வயசானவங்க டபுள்னு ஏற முடியாது. உங்க வயசு பசங்க வராங்க. அங்க மலைக்கோட்டை மேல பக்திக்காக வரவங்க ஒரு கேங், ஜோடி ஜோடியா வரவங்க இன்னொரு கேங். ஆனா ஜோடி ஜோடியா வரத நான் வந்து தப்பா பார்க்கலாம், பட் அங்க இருக்கிறவங்க கரெக்டா பார்த்துட்டான். அவங்களை கவர் பண்ணி விற்கிறதுக்கு அவன்கிட்ட செக்மெண்ட் ரெடியா இருக்கு, கரெக்டா பொசிஷன் பண்ணா இங்க வரவங்க என்கிட்ட கோக் பெப்சி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு தேவை ஒரு கூல் ட்ரிங்க். அவ்வளவுதான் மேட்டர். அங்கே நீங்கள் போய் பாருங்கள், ஒன்றும் கிடைக்காது. நானும் அதெல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்தேன், ஆனால் நான் என்னோட ஜோடியோட போனேன். என்னோட சிச்சுவேஷன் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இதில் பியூட்டி என்ன தெரியுமா? என் பையன் அதுக்கு ஃபேன் ஆகிட்டான். நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பன்னீர் சோடா வேறு ஒன்றும் இல்லை பாஸ், காளி மார்க் பன்னீர் சோடா தான் குடித்தோம். கோக்கில் பெப்சி. நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணீங்க? 10 இடத்துக்கு போனீங்க, 10 இடத்துல சக்ஸஸ் வர்றது இஸ் நாட் சேல்ஸ். ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் சொல்கிறேன். ஸ்ட்ராட்டஜி cannot be that I will go to 10 places and visit 10 places. That's not strategy. Strategy is find where I will succeed. And the answer கிடைக்குது. நான் பண்ணவே மாட்டேன். You are not my customer. Qualify பண்ணுங்க. You will have to qualify who your customer is. Already GPay இருக்கு, PhonePe இருக்கு. அவன்கிட்ட நீங்கள் வாங்க போய் வித்தாலும் வாங்க மாட்டேன். ஏன் வாங்கணும்? உங்களுக்கு விற்கணுமா இல்லைன்னா அவன்கிட்ட தான் முடிய போகிறது இல்லை, இருக்கக்கூடாது. ஏன்? ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பிராண்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் யுவர் மார்க்கெட். ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் மார்க்கெட்டை நான் எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். உங்கள் செக்மெண்ட் வேற எங்கேயும் அங்கே தான் போய் சும்மா சண்டை போடணும்னா தட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ராட்டஜி, தட் இஸ் ஈகோ. நிர்மா விற்கிறான், இன்னைக்கே விற்கிறான். Nirma is still selling today, but you people will not buy it. His segment is somewhere else. He doesn't come and try and sell who is buying suspects or not. Our segment is illa. One shop vikrava enna poi riso vikrava compete பண்றானா? இல்ல. One shop vikrava market வேற, use case வேற, pricing strategy வேற. So you will not want to sell where cheap and this one is selling. You will find other things like the person opposite the post office who will need your product. You will have to find those people who will actually need your product. தேவை இருக்கிறவங்க தான் வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கு தேவை இருந்துட்டு உங்கள்ட்ட வாங்கலாம். நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவன மாதிரியே தேவை இருக்கிறவங்க யாரும். That's all you have to do. தேவை இல்லாதவங்க தலைப்பேர் நீங்களும் வாங்க மாட்டேன். இதெல்லாம் ஃபோர்ஸ் anybody, everybody is human being. யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாங்க வைக்க முடியாது. Sales is not about forcing your product to somebody. Sales is about letting the other person know that buying my product will be beneficial. You will benefit in so and so ways. உனக்கு பெனிஃபிட் இருந்தால் நீ வாங்க, பெனிஃபிட் இல்லைன்னா விட்டு. Either you tell that person why you are better than GPay and PhonePe, or you find people who don't actually use GPay and PhonePe but will find better use of your product. It's very simple.
எவ்ரிபடி வில் சர்வைவ். நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் அவன்கிட்ட போனேன்னா எல்லாம் மோனோபொலி தான். எல்லாரும் போய் ஒருத்தன்ட்டே முட்டும். ஒருத்தன் ஒரு வாட்டி தான் காசு கொடுக்கணும். ஒருத்தன் ஒரு சோப்பு தான் வாங்குவான். 3 பேர் விற்கிறதுனால 3 சோப்பு வாங்க முடியாது. கரெக்ட், கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். எக்ஸாக்ட்லி ஆன்சர் நீங்களே தான் சொல்றீங்க. எல்லாத்தையுமே இருக்குல்ல, எல்லாத்தையுமே இருக்கு. ஆனா எல்லாருமே ஏதோ வித்துட்டு தானே இருக்காங்க. நான் இப்போ சொன்ன 3 கம்பெனி இருக்கு. 3 கம்பெனி வித்துட்டு தானே இருக்காங்க. எப்படி விற்கலாம்? உங்களோட சேம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு. நீங்க சொன்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மோர் டிஃபரெண்ட் ஃபார் Kalimar. It is more different for say Ponvan Soap. More different for Arasan Soap. உங்களோட சேம் ப்ராப்ளம் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. எப்படி பண்ணுவாங்க? அவங்க கிளியராக என்னோட கஸ்டமர்ஸ் இவங்கள்ட்ட தான் போவாங்க. இவங்கள்ட்ட போனால் இவங்களுக்கு என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் தேவை. அவங்கள்ட்ட போனால் என் ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டாங்க. இது சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட். வாங்காதவங்க போய் மண்டே முடியும். Don't waste your energy in trying to do something where you will not win. Try and find places where you win. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வேறு விக்கெட் அமௌண்ட் விக்கெட் It was a very fine interactive session. I hope the first year's it's a very good opportunity. I hope we'll be able to discuss more in the classes also. But please be very alert. Keep your eyes and ears wide open because you'll have to learn every moment and keep what is of interest to you. And as you are discussing in the second year, what the customer needs. You cannot just like that sell something. Okay. Thank you, Mr. Karthik and Mr. Anubhav for having us. Okay. Have a good day. Thank you. Yes, the students, you can go down now. This is programming. So that the next